Good morning, everybody. Last time we had seen how to create crystal reports, but unfortunately it was not working. Today I will cover that topic as well as I will see how to create PDF files using iTech Sharp and iTech 7. Mm, First of all, we need to download one file for installing crystal reports, and that is CR13 Service Pack 19. Click once. It has got two files. It will install two things, and those two things are SAP Crystal Report Runtime Engine. It will be installed after this Crystal Report version is installed for Microsoft Visual Studio. So we get to this, we need to install these two things, and size of this is around 245 MB. So you can download this and you can install it. We have also got Crystal Reports for Visual Studio. You can use this also. You can use this. You can use any of this for installation purpose of Crystal Reports for Visual Studio. Uh, if we talk about Crystal Reports, after installing Crystal Reports or that two tools, we need to create a web form. And in last lecture, you must have seen that we were able to see only Crystal Report viewer only in our toolbox. But here, after installing this newer version of Crystal Reports, we are able to see three controls: Crystal Report viewer, Crystal Report source, and Crystal Report parts viewer. It will be in parts. It will not load completely into the browser, or it will not load report completely into the browser. First of all, I will create a Crystal Report viewer or drop this control in my web browser. Then I will go to my, or I will create report first of all. પહેલા report આપણે create કરી લઈશું. એક report આપણે બનાવ્યો છે. એ report હવે મારે બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરીને બતાવવો છે. તો મેં પહેલા viewer લઈ લીધું એક. I need a what? I need a viewer. મારે viewer જોઈશે. Okay. So I have got viewer in my web form. Then what I need to do is I need to write this code. I need to create a report document. I need to include first of all this namespace crystal decisions.crystalreports.engine in my code. I will also require system.data and system.sql client to fetch data from database. Then in my event, report load event, I will create a object of report document and load my report using load method of report document class. અને server.map path શું કરે તો તમને ખબર જ હશે કે મને આનો ફિઝિકલ પાથ રિપોર્ટ નો આપે જેથી આની અંદર લોડ કરી શકાય. SQL adapter we have taken, we are fetching data from employees table of Northwind database. Then what we are doing, we are supplying connection string to the SQL data adapter. Then we use dataset to fill data fetch from employees table into DS object, and then we say that crystal report viewer 1 dot report source equal to crystal the CRY RPT, the object of my report document. Now if I load this or if I run this, what it shows? It will show you initially a blank document or blank page, but here it will get loaded. But if you get a blank page like this when you display crystal reports, what you need to do is you need to copy this ASP.NET underscore client from inetpub www root directory to your project. Here you can find inetpub
ASP.NET client directory in this project folder. તો જ તમને રિપોર્ટ દેખાશે, બાકી રિપોર્ટ દેખાશે નહીં. સમજાઈ ગયું આટલું બધાને? આવું અંદર લખીને આવશે. You can export this report to various formats. બરાબર? અને સિલેક્ટેડ પેજીસ કરવા હોય તો પણ કરી શકાશે એક્સપોર્ટ. ટુ પ્રિન્ટ ઇટ વી કેન પ્રિન્ટ ફ્રોમ હિયર. કે અંદર ફાઇન્ડ કરો તો ફાઇન્ડ કરી શકાય, અને વી કેન ગો ટુ પર્ટિક્યુલર પેજ યુઝિંગ ધીસ ટૂલ. ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટની ઓપ્શન પણ અવેલેબલ છે. You can zoom in, zoom out your page from this toolbar. Idea આવી ગયો શું છે Crystal report. You get much more flexibility in creating this report using Crystal reports. અને આ ઇન્સ્ટોલ કરવું જરૂરી છે. આ ક્યાંથી મળશે? From SAP site. Need to download it from here. અને આ કરવા જશો એટલે તમને રજિસ્ટર કરવા માટે પૂછશે એકવાર, તો રજિસ્ટર કરી દેજો અને ડાઉનલોડ કરીને તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. જો તમારે જોઈતી હોય કોપી એની, તો હું તમને જીનોમિયો સાઇટ ઉપર અપલોડ કરીને આપી દઉં. બરાબર? જોઈએ છે તો કહેજો, ન જોઈએ તો જોઈશે. તમે આગળનું કંઈ કર્યું જ છે નહીં, તમે જોઈ શકો છો, હું ચડાવી દઈશ, અપલોડ કરી દઈશ, તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો. પણ જે રીતે તમે લોકો કામ કરી રહ્યા છો એ રીતે થાય નહીં કામ જાજુ. દેન ઓકે, ધીસ વોઝ યુઝિંગ ડાયનેમિક કોડ, કે હું કોડ આપીને મારા રિપોર્ટ વ્યુઅરની અંદર કંટ્રોલ એડ કરી શકું છું. બટ યુ ગોટ રિપોર્ટ સોર્સ કંટ્રોલ ઓલ્સો ઇન ધીસ ન્યુઅર વર્ઝન. તો હવે એ મારે યુઝ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકું? હું આ વ્યુઅરનું કંટ્રોલ જે મેં મૂક્યો તે કોમેન્ટ કરી દઉં અને નીચેનો મારો કોડ અનકોમેન્ટ કરી દઉં. Now here what we are doing, we are using one more report viewer. હવે હું શું કરતો હતો? ફેચ ક્યાંથી કરતો હતો? ડેટાબેઝમાંથી ફેચ કરી લઉં અને SQL ડેટા એડેપ્ટરનો કંટ્રોલ હું પાસ કરતો હતો પેલાની અંદર પાછો. બરાબર? અહીંયા આપણે કોડમાં જોયું કે ભાઈ એકવાર રિપોર્ટ સોર્સ આપણને મળી ગયો, પછી SDA આપણે લીધું, ડેટા એડેપ્ટર ફિલ કરી લીધું, અને રિપોર્ટ ફિલ કર્યા પછી આપણે રિપોર્ટ વ્યુઅર આપણે અહીંયા નાખી દીધું. આ મને એરર આપશે કારણ કે મેં કોમેન્ટ કરી દીધું છે એટલા માટે. તો આપણે આવું જ કંઈક કરતા ભાઈ, રિપોર્ટ ક્યાંથી આવશે? અહીંયાથી આવશે. હું આ ન લખું તો પણ કદાચ ચાલશે કારણ કે મેં એને ફિક્સ ડેટા આપી દીધેલો હોય. અને અહીંયા જોવા જઈએ તો વી આર પ્રોવાઇડિંગ રિપોર્ટ યુઝિંગ ધીસ ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ સોર્સ. બરાબર? રિપોર્ટ વ્યુઅર છે ઓટો ડેટા બાઇન્ડ, એન્ડ રિપોર્ટ સોર્સ આઈડી ઇઝ ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ સોર્સ 1. અને ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ સોર્સની અંદર આપણે શું આપ્યો છે? ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ 1 રિપોર્ટ ફાઇલ નેમ આપી દીધું છે. આ રિપોર્ટ ફાઇલ નેમ છે એ ડેટા ફેચ કરી લેશે, કોઈ વાંધો આવશે નહીં. બરાબર? નાઉ ઇફ આઈ રન ધીસ પાર્ટ, તો હવે કઈ રીતે મને બતાવશે? મને સેમ રિપોર્ટ બતાવશે વિધાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ. You know how this is how it gets displayed. મારે કોઈ મહેનત નથી કરવી પડતી, હું બીજો રિપોર્ટ બનાવીને અહીંયા બાઇન્ડ કરીને બતાવું તમને. If I want to add one more report, I will take it અને okay, I will take blank report. અને થોડું મોટું થાય એવું આપણે કંઈક કરીએ. બરાબર? ડેટાબેઝ ફિલ્ડ્સ આપણી પાસે છે નહીં, એટલે આપણે ડેટાબેઝ એક્સપર્ટ પાસે જઈએ. ડેટાબેઝ એક્સપર્ટમાં આપણી પાસે આપણી પોતાની લિંક છે જ. ધીસ લિંક અને મારા web.config માં છે એ બે મેચ થવી જોઈએ તો વાંધો નહીં આવે, નહીં તો તમને પરફેક્ટ ડેટા મળે નહીં, તમે ફેચ ન કરી શકો. અને અહીંયા તો રિપોર્ટ સોર્સ થ્રુ તમે આપો છો એટલે કોઈ વાંધો આવશે નહીં. સમજાય છે તમને બધાને? ઇફ આઈ ટેક પ્રોડક્ટ્સ ટેબલ, ઓકે, મારી પાસે પ્રોડક્ટ ટેબલ આખું આવી ગયું. હવે એમાંથી મારે શું જોઈએ છે? પ્રોડક્ટ નેમ જોઈએ છે. હું ડિટેલ સેક્શનની અંદર મૂકું છું.
બાય ડિફોલ્ટ એનું હેડર એડ થઈ જશે. હેડરની અંદર મારે સ્પેસ જોઈએ તો મારે એડ કરવી પડશે અને જાતે એડ નહીં થાય. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ફિલ વિડ્થ આઈ નીડ ટુ સ્પેસિફાય ઇટ ઓવર હિયર. મારે આને મોટું કરવું પડશે. દેન ઇફ આઈ વોન્ટ બોક્સ ફોર ધીસ, તો આ એક બોક્સ બનાવી દીધું. મારે ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં ડેટા જોઈએ છે અને વચ્ચે લાઈન જોઈએ છે. કોઈ પણ 3 થી 4 કોલમ લઈશ એટલું આને અહીંયા મૂકી દઉં છું. પણ મારે આને એલાઇન કરવી પડશે પ્રોપરલી, જેથી આ બહુ મોટી ના લાગે. અને આને તમે ત્યાંથી પણ સેટ કરી શકો છો, અહીંયાથી પણ. મેઇન રિપોર્ટ પ્રિવ્યુમાં જાઓ તો પણ તમને બતાવી દેશે. દેખાય છે અહીંયા? તમે અહીંયા સિલેક્ટ કરી શકતા હતા પહેલાં, હવે આની અંદર બંધ કરી દીધું જાણે. અને મારે થોડી ઉપર પણ કરવી પડશે હજી. અને લાઈન અહીંયા ક્યાં સુધી દેખાય છે? નીચે આવી ગઈ. જોયું તમે લાઈન? વાય? બીકોઝ ધીસ લાઇન્સ આર કમિંગ ડાઉન. અને એને મારે ધીરે ધીરે ઉપર લેવી પડશે. I need to draw a line again for this. ઓકે, રાખીએ, વાંધો નહીં. આને પછી અલાઇન કરશું આને વ્યવસ્થિત. ઓકે, આ નીચે આવી ગઈ. સેમ વે આની પણ નીચે છે. અહીંયા નીચે પણ લાઈન ડ્રો કરી હોય તો કરી શકે. મેં પ્રોડક્ટ નેમ નાખ્યું છે. I will go back to my field explorer. Then I will say unit price, તો આ units in stock. Need to increase size for this. અને આને પણ મારે ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો કરી શકું છું. Then again field explorer, unit price, જે ફિલ્ડ હું ડ્રોપ કરીશ એ ફિલ્ડ ઉપર ટીક વાગી જશે. I can also design my own expressions. મારે અહીંયા કોઈ એક્સપ્રેશન બનાવીને મૂકવું છે તો ફિલ્ડ એક્સપ્લોરર ઓપન કરીશ અહીંયાથી. And I will say formula field. I will create new formula field. Total amount. I need to give underscore for it. અને એની અંદર આપણે શું કરશું? પ્રોડક્ટ્સની અંદરથી આપણે યુનિટ પ્રાઇસ ઇન્ટુ સ્ટોક્સ ઇન યુનિટ આટલું એડ કરી દઈએ અને સેવ એન્ડ ક્લોઝ કરી દઈએ. તો મારી પાસે અહીંયા એક ફિલ્ડ આવી ગયું. નાવ આઈ કેન ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ ઇટ ઓવર હિયર અને ટોટલ એમાઉન્ટ મળી જશે. અહીંયાથી અંડરસ્કોર કાઢવું હોય તો હું કાઢી શકીશ. I can increase fill width for this. હું પૂરેપૂરું આને અપડેટ કરી શકું છું. ઇફ આઈ ચેક એન્ડ પ્રિવ્યુ તો મને પ્રિવ્યુ બતાવી દેશે. બરાબર? સ્પેશિયલ ફિલ્ડ્સ, રેકોર્ડ નંબર મારે યુઝ કરવો છે. મને અહીંયા રેકોર્ડ નંબર આપી દેશે. એટલે સિરિયલ નંબર મારે મૂકવો હોય તો મૂકી શકું. આઈ કેન ઓલ્સો ક્રિએટ માય ઓન એક્સપ્રેશન ફોર સિરિયલ નંબર્સ. આવી ગયા 1 2 3 4 5 6. યુ કેન ગો ટુ મેઇન નંબર અને પછી આ રીતે અહીંયા આને ટેક્સ્ટ અહીંયા મૂક્યો હોય સિરિયલ નંબરની તો અહીંયા હું ટેક્સ્ટ મૂકી શકું. SR નંબર, ઇટ ઇઝ ટુ બિગ, આને નાનો કરી શકીએ છીએ આપણે. Set it to bold,
અંડરલાઈન મેં કાઢી નાખી એવી રીતે કોઈની પણ અંદર અંડરલાઈન જોઈતી નથી. અહીંયા પણ મારે જો બનાવવું હોય તો હું બનાવી શકું છું. આની સાઇઝ મોટી છે એની જગ્યાએ આટલું કરી દઉં કારણ કે મારા નંબર્સ નાના હશે અને પછી અહીંયા પણ હું બોક્સ બનાવીને સેમ વે હું રેકોર્ડ્સ કરી શકું બનાવી શકું છું. ઇફ ઇટ ગોઝ ઓન આઉટર સાઇડ તો મને અહીંયા રિપોર્ટની અંદર કંઈક નવું જ બતાવશે. છેક આખું બાઉન્ડ્રી બહાર મૂકી દીધી. હું આને નીચે લઈ લઈશ તો હવે ફિટ નથી થતું આ બોક્સ પર, તો મારે અહીંયા રોની સાઇઝ થોડી વધારવી પડશે. સેક્શનમાં હું એરિયા નવો ક્રિએટ કરી દઈશ, વાંધો નહીં આવે. અને આને બધાને આની અંદર પણ અંડરલાઈન મૂકવી હોય તો મૂકી શકે. મને આ દરેક રોમાં એક લાઈન આપી દેશે. સો કમ્પ્લીટલી ફ્લેક્સિબલ, આમાં ક્યાંય તમને વાંધો આવે નહીં. તમે તમારી રીતે આખું ચેન્જ કરી શકો છો. નાઉ ઇફ આઈ વોન્ટ ધેટ ધીસ રિપોર્ટ શુડ બી ડિસ્પ્લેડ ઇન પ્લેસ ઓફ સેકન્ડ રિપોર્ટ, તો અહીંયા મારે ખાલી ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ શું આપી દેવાનું છે, 2 કરી દેવાનું છે. અહીંયા યુ હેવ ગોટ ધીસ રિપોર્ટ સોર્સ કંટ્રોલ કન્ફિગર કરો, એની જગ્યા ઉપર રિપોર્ટ 1 ની જગ્યાએ રિપોર્ટ 2 કરી દો, ખાલી ઓકે કરી દો. ઇટ ઇઝ ડિસ્પ્લેઇંગ રિપોર્ટ 2. અને હવે હું રન કરીશ તો એ ઓટોમેટિકલી રિપોર્ટ સોર્સ કંટ્રોલ શું કરશે, રિપોર્ટનો ડેટા જે જોઈએ છે એ પણ ફેચ કરી લાવશે અને બાઇન્ડ કરી દેશે એની. I hope this is clear. You can drop images for this also. તમે રિપોર્ટની અંદર ઇમેજીસ મૂકી શકો છો અને બીજા ઓપ્શન્સ પણ તમને અવેલેબલ છે. યુ કેન એક્સપ્લોર ઇટ બાય યોર સેલ્ફ. તમે ટ્રાય કરશો તો 110% તમને નવું બધું જોવા મળશે. બરાબર. હું રિપોર્ટમાં જઈશ તો મને રિપોર્ટના કંટ્રોલ્સ મળી જશે. ફિલ્ડ એક્સપ્લોરર મને મેઇન રિપોર્ટના ડિઝાઇન વ્યૂમાં મળશે અને ન દેખાય તો અહીંયાથી રાઇટ ક્લિક કરીને પણ લઈ શકાય છે. So this is how we create report in Crystal reports and use it in our web forms. In same way we can use it in our MVC also. Now we move on to our last topic, that is creation of PDF file. મારે PDF ફાઇલ બનાવવી હોય તો શું કરવાનું? I can use 2 options. હું 2 અલગ ઓપ્શન્સનો યુઝ કરી શકું છું. પહેલું છે iText Sharp, જે હું વર્ષોથી વાપરતો હતો અને બધાને શીખવાડતા. ઇવન આપણા કોર્સમાં iText Sharp જ છે. પણ iText Sharp કરતાં પણ અત્યારે એડવાન્સ લાઇબ્રેરી અવેલેબલ છે. પેલી ડેપ્રિશિએટ થઈ ગઈ છે, હવે લોકો એનો યુઝ બહુ ઓછો કરે છે, પણ છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ. યુ કેન યુઝ ધેટ ટુ. પહેલાં આપણે જૂનું જોઈએ અને પછી નવા પ્રમાણે જવાની કોશિશ કરીએ. સપોઝ મારે માર્કશીટ્સ જનરેટ કરવી છે. This is how I want to create my marksheet. મારે તમારી આવી જ કંઈક માર્કશીટ પ્રિન્ટ થાય છે ને, આવું કંઈક મારે કરવું છે તો શું કરવાનું? અને આવી રિઝલ્ટ શીટ જનરેટ થાય છે. તો આના માટે આપણે શું લખવું પડશે? We need to check this and then we can write code accordingly. મારો ડેટાબેઝમાંથી ડેટા મારે ફેચ કરવાનો અને એને મેનિપ્યુલેટ કરવાનું હું પહેલાં કરીશ. બેઝ ફોન્ટ, આપણે ફોન્ટ કયા જોઈએ છે? વી ગેટ ધીસ ઇન આર વિચ લાઇબ્રેરી itexsharp.text.pdf. સૌથી પહેલાં મારે શું કરવું પડશે? આઈ નીડ ટુ ઇન્ક્લુડ ધીસ ફાઇલ્સ ઇન માય itexsharp Sharp કરીને મારી ફાઇલ હોય મારે ઇન્ક્લુડ કરવી પડે. આને ઇન્ક્લુડ કરવા માટે શું કરવાનું? We can use NuGet Package Manager or we can directly download it from GitHub and we can use it in our or add it in our bin folder. Bin folder માં એડ કરીને રેફરન્સ આપી દો, તમારું કામ થઈ ગયું. Now here is your itexsharp Sharp. બરાબર. ઇન્સ્ટોલમાં બતાવશે itexsharp Sharp કઈ છે તમારી. It is 5.5.1.
if I search for iTech Sharp, I will search in all package sources. બે છે ન્યુગેટ અને માઇક્રોસોફ્ટ બે છે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો. તો ત્યાં આપણને જ્યાં જ્યાં પણ પેકેજીસ મળશે iTech Sharpના એ આપણને ડિસ્પ્લે કરીને બતાવી દેશે. Can you see this? This is depreciated. અહીંયા લખ્યું છે is a depreciated library for PDF generation written entirely in C# for .NET platforms. Please use iTech 7 instead. એટલા માટે જ હવે આપણે iTech 7 ઉપર શિફ્ટ થઈએ છીએ. તો એ પણ જોઈશું. Both are almost same. If I have installed my packages using NuGet package manager, I will get updates also. મને કહેશે ભાઈ અહીંયા અપડેટ અવેલેબલ છે, આટલાની અંદર અપડેટ છે. સમજાય છે? અહીંયા 12 પેકેજ મને બતાવે જે અપડેટેડ હોઈ શકે, તો અપડેટ કરવા પડશે. This all need to be updated. મેં જે યુઝ કર્યું છે પ્રોજેક્ટમાં છે વર્ઝન 3.30 અને આ છે 4.9 લેટેસ્ટ અવેલેબલ છે. એન્ટિટી ફ્રેમવર્ક 6.1.3 છે, લેટેસ્ટ છે 6.4.1. I can update this to accordingly. બધા હું પ્રોજેક્ટ્સ અથવા લાઇબ્રેરીઝ હું અપડેટ કરી શકું છું. અને ફાયદો ન્યુગેટ પેકેજ મેનેજરનો એ છે કે મારે કોડની અંદર કોઈ ચેન્જ નહીં કરવો પડે, ઓટોમેટિક જ્યાં જ્યાં પણ મેથડ્સ યુઝ થઈ હશે અપડેટેડ મેથડ્સ એ એડ કરી દેશે. આર યુ ગેટિંગ વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ યુઝિંગ ન્યુગેટ પેકેજ મેનેજર? આ મારો જૂનો ચાલતો પ્રોજેક્ટ છે, આને હું ડિસ્ટર્બ નહીં કરું. તમે પીડીએફ ફાઇલ જોઈ એટલે એ પીડીએફ ફાઇલ મારે કઈ રીતે યુઝ કરી શકાય. મારા રિટર્ન ટાઈપ મેથડની શું હશે? ફાઇલ રિઝલ્ટ instead of શું હશે? એક્શન રિઝલ્ટ. ઇટ ઇઝ ફાઇલ રિઝલ્ટ. ઇફ આઈ ગો ટુ વ્યૂ, તો મારું બિગિન ફોર્મ સિમ્પલ છે. એમાં કોઈ ચેન્જ છે નહીં. નાઉ બેઝ ફોન્ટ્સ. મારે ફોન્ટ કઈ ટાઈપના જોઈએ છે? હેલ્વેટિકા બેઝ ફોન્ટ આવા અને એને બોલ્ડ કરવા છે કે નથી કરવા એનું તમે સ્પેસિફાઈ કરો છો. એમ્બેડેડ છે કે બીજું કોઈ છે. તમારે ફોન્ટ તમારા પોતાના પ્રોજેક્ટમાં કોપી કરવા હોય તો તમે એમ્બેડેડ આપો. તો ટાઇટલ માટે તમારે કેવું જોઈએ છે? ફોન્ટ ટાઈમ્સ જોઈએ છે. પછી હેલ્વિકા, પછી એનું ફોન્ટ સાઇઝ 10, બોલ્ડ અને બ્લેક કલર. સેમ વે બેઝ ફોન્ટ મેં હેલ્વિકા યુઝ કર્યા, એ જ ફોન્ટ છે. અને ટાઈમ્સની અંદર જ મેં શું યુઝ કર્યું? નોર્મલ બ્લેક. એ પણ 10 જ છે. કન્ટેન્ટ પણ 10, ટાઇટલ પણ 10. પણ પેલું બોલ્ડ છે, આ નોર્મલ છે. ઇવન સ્મોલના પણ હું અહીંયાથી ફોન્ટ ચેન્જ કરી શકું. આવું કરવાથી ફાયદો એ થાય, આવા ફોન્ટ્સ ડિક્લેર કરવાથી મારા પીડીએફ ફાઇલની અંદર મારે જ્યાં જ્યાં પણ ફોન્ટ ડિફાઇન કરવાના હું સીધા આ ક્લાસ જ યુઝ કરી દઉં, ટાઇટલ, કન્ટેન્ટ અને સ્મોલ. બીજું કંઈ મારે કરવાની જરૂર પડે નહીં. Then I declare my document. Document is also class available in iTech Sharp text. એના માટે મારે સૌથી પહેલાં શું કરવી પડે? iTech Sharpની બે લાઇબ્રેરીઝ મારે ઇન્ક્લુડ કરવી પડે, iTech Sharp.text અને iTech Sharp.text.pdf. આ બે ઇન્ક્લુડ કર્યા પછી જ મને બધા ક્લાસીસ મળે એના. Now I need to create a document. મારે ડોક્યુમેન્ટના કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર એનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવવો પડે. I can specify page size. પેજ સાઇઝ શું હશે તમારી? ડોટ A4, A1, A10, A7, લીગલ, લેટર, મારે જે પણ જોઈતું હું અહીંયાથી યુઝ કરી શકું. એન્ડ દેન આઈ નીડ ટુ સ્પેસિફાય માર્જિન ફોર માય પેજ. મારા પેજ માટેની માર્જિન મારે જોઈશે. ફર્સ્ટ ઇઝ margin left, right, top and bottom. I have got two overloaded methods, but પહેલી મેથડ આપણે લઈને ચાલીએ. Then I create a memory stream object. મારે system.io પણ ઇન્ક્લુડ કરવું પડશે, આની પણ મારે જરૂર પડશે. તો આજ મને મેમરી ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ મળશે. ઇટ ઇઝ ફ્રોમ system.io. I have created output. એટલે હું જે પણ લખીશ એ બધું મેમરી સ્ટ્રીમમાં લખીશ. Then I create a file name. મારું ફાઇલ નેમ મારે બનાવી છે, તો મેં ફાઇલ નેમ બનાવી દીધી. એન્ડ ગેટ ઇન્સ્ટન્સ ઓફ પીડીએફ રાઇટર. પીડીએફ રાઇટર ક્લાસ શેમાં અવેલેબલ છે?
iText sharp.txt ની અંદર તો pdf writer dot get instance for writing document file on this memory stream અને close stream equal to false. હમણાં stream close નથી કરવાની, doc dot open કરી એટલે હવે આ doc ની અંદર જે પણ લખી છે બધું ક્યાં જાય છે? આઉટપુટ સ્ટ્રીમમાં જાય છે. મેં મારો ડેટા ફેચ કરી લીધો અહીંયા, આ ડેટા ફેચ કરવાનું ચાલે છે. Then for each record in of my students મેં શું કર્યું? મારે ટેબલ બનાવવું છે ને, આવું કંઈક ટેબલ બનાવવું છે મારે. તો કોલમ વિડ્થ મેં ડિફાઇન કરી બધી. કોલમ વિડ્થ આર રિલેટિવ. આ કેવી હોય? રિલેટિવ એટલે ફિક્સ ના હોય. મારે આ કોલમ મોટું જોયું મેં 10 ની સાઈઝ આપી, પછી આનાથી નાનું 5, 7, 5, 5 ટોટલ કેટલા કોલમ છે? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. મારી પાસે 9 કોલમ છે એટલે મેં 9 કોલમ વિડ્થ ડિફાઇન કરી. ખાલી 9 કોલમ વિડ્થ ડિફાઇન કરી. આપણે અહીંયા ચેક કરીએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. મારી પાસે 9 કોલમ છે, મેં 9 કોલમ વિડ્થ ડિફાઇન કરી. અને હવે હું પીડીએફ ટેબલ બનાવું છું યુઝિંગ પીડીએફ ટેબલ પીડીએફ પી ટેબલ 9 કરીને મેં શું કર્યું? 9 કોલમ વાળું ટેબલ બનાવી દીધું. ટેબલની વિડ્થ પર્સન્ટેજ ડિફાઇન કરી, ઇટ ઇઝ ઇન પર્સન્ટેજ, સો ઇટ ઇઝ 9. અને ટેબલની અંદર જે કોલમ્સ હોય એની કોલમ વિડ્થ મેં કોલમ વિડ્થની ફ્લોટની એરે હતી આપી દીધી. નાઉ ઇમેજ પાથ, મેં મારો ઇમેજનો પાથ શું છે સ્પેસિફાઈ કરીને કહી દીધું કે ભાઈ આ ઇમેજ ઉપર મારી ઇમેજ છે, મારે અહીંયા ઇમેજ મૂકવી છે ને એટલા માટે. I can use server.map path for this also. Then એક ઇમેજનો ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કર્યો અને એને સ્કેલ ટુ ફિટ આટલા ડાયમેન્શનમાં જ હોવું જોઈએ, એનાથી મોટું થવું જોઈએ નહીં. તો મેં એક લોગો બનાવી દીધો. નાઉ I will set this logo in my table cell. Table layout છે, it is my object of pdf p table class. એની અંદર ડોટ એડ સેલ ટેબલ છે. હું નવો સેલ બનાવીને આપી શકું છું, પણ નવા સેલની સાથે સાથે મેં શું ક્રિએટ કર્યું છે? એડ સેલની અંદર ન્યૂ પીડીએફ સેલ ક્રિએટ કર્યો, એની અંદર લોગો પાસ કરી દીધો. એક સેલ બનાવ્યો ટેબલનો, એની અંદર લોગો પાસ કરી દીધો અને એની મેં કોલ્સ પણ ડિફાઇન કર્યા. પેડિંગ ટોપ ડિફાઇન કર્યું, વર્ટિકલ એલાઇનમેન્ટ, હોરિઝોન્ટલ એલાઇનમેન્ટ અને બોર્ડર્સ કેટલી જોઈએ છે એ ડિફાઇન કરી દીધી. I am passing this values in constructor of pdf p cell. pdf p સેલના કન્સ્ટ્રક્ટરમાં એડ સેલના મેથડની અંદર હું આ બધું પાસ કરી દઉં છું. એક તો એનો કન્ટેન્ટ અને પછી એની વેલ્યુઝ બધી પાસ કરી. ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ એડ સેલ મેથડ. એડ સેલનો આ બ્રેકેટ ને આ બ્રેકેટ ક્લોઝ થયું, બાકીના કર્લી બ્રેકેટ્સની અંદર શું આપ્યું મેં સ્પેસિફાઈ કર્યું? એની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ સ્પેસિફાઈ કરી. નાઉ વી હેવ ગોટ સો મેની classes available in our iText Sharp library like phrase, chunk. સૌથી નાનામાં નાનું ચંક છે કે નાનામાં નાનો પાર્ટ હોય એને આપણે ચંક તરીકે ઓળખાઈએ છીએ. પછી એટલે સેન્ટેન્સની અંદર શું હોય? ફ્રેઝિસ હોય. ફ્રેઝિસની અંદર શું હોય? ચંક્સ હોય, નાના શબ્દો હોય. નાના શબ્દો ભેગા કરી આપણે ફ્રેઝ બનાવીએ. હેલો સર. હા હેલો સર, તમારું કનેક્શન લોસ્ટ છે કે વારે વારે? હું કંઈ નહીં કરી શકું. લોસ થઈ જ ગયું છે, અહીંયા મને દેખાતું જ નથી. Now where we were, કોઈ પણ સેન્ટેન્સ હોય તો સેન્ટેન્સ ઇઝ પાર્ટ ઓફ પેરેગ્રાફ. તો એક પેરેગ્રાફ કરીને ક્લાસ છે આપણી પાસે iText Sharpમાં. બીજો ક્લાસ છે ફ્રેઝનો, કે નાના નાના સેન્ટેન્સીસ અથવા સેન્ટેન્સના પાર્ટ ભેગા કરો તો ફ્રેઝ કહેવાય. તો ફ્રેઝ બનાવી શકો તમે, પેરેગ્રાફ બનાવી શકો, અને ફ્રેઝની અંદર પણ નાના નાના પાર્ટ્સ હોઈ શકે ફોર્મેટિંગ કરવા માટેના, તો એને તમે ચંક કરીને બોલાવી શકો છો.
મારી પાસે એક જ ફ્રેઝ છે ફ્રેઝ 2 એની અંદર હું આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી લખું સ્ટેટમેન્ટ ઓફ માર્ક્સ પણ બેના ફોન્ટ અલગ અલગ સાઇઝના છે બેના ફોન્ટ અલગ અલગ સાઇઝ છે એટલા માટે મારે બે અલગ અલગ ચંક્સ ડિફાઇન કરવા પડે અને એના કારણે મને આવી ઇફેક્ટ મળે છે દેન આઈ મૂવ ઓન મેં આ ફ્રેઝ ત્યાં ક્યાં એડ કર્યું સેલમાં એડ કર્યું જ્યારે હું આઈટેક્સ છે આપણે તો આઈટેક્સ 7 નો યુઝ કરીને ટેબલ બનાવીશ ત્યારે શું કરીએ છીએ આપણે એકચ્યુઅલી સપોઝ મારું આ ટેબલ છે તો પહેલું હું આ સેલ એડ કરીશ પછી આ સેલ એડ કરીશ પછી આ સેલ એડ કરીશ પછી આ સેલ એડ કરીશ જો 4 કોલમ હશે તો મારે 4 સેલ એડ કરીશ પાંચમો સેલ એડ કરીશ તો ઓટોમેટિક નવી લાઈન ઉપર આવી જશે અને જો ખાલી 5 જ સેલ એડ કરું તો મને આવું કંઈક બતાવે ટેબલની અંદર સમજાય છે બધાને સો ઇટ ઇઝ અ ફ્લો ઓફ સેલ્સ ફ્લો લેઆઉટ છે હું જેમ જેમ સેલ નાખતો જઈશ એમ એમ ટેબલ મારું બનતું જશે સપોઝ એક જ સેલ હું ઓછો નાખું તો ઓછું બને ઇફ આઈ ક્રિએટ અ કોલમ સ્પાન તો મારું કોલમ સ્પાન આટલું મોટું થઈ જશે સમજાય છે બધાને હવે મારે આ રોમાં કેટલા સેલ નાખવાના ખાલી 3 સેલ નાખવાના ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ ઓલ સર ફરી કનેક્શન લોસ થઈ કનેક્શન વયું જાય છે તમારું લાસ્ટ 10 સેકન્ડ હોતી है હવે સંભળાય છે હા સર ઓકે તો ક્યાં હતા આપણે કઈ રીતે સેલ એડ બને છે તો પહેલા સપોઝ 4 સેલ નાખું તો 4 સેલ ક્યાં આવશે પહેલી રોમાં આવશે અને મારા ટેબલમાં ખાલી 4 કોલમ જ છે તો 4 કોલમથી સેલથી મારી એક પહેલી રો બની જશે પછી એક સેલ નાખું છું એમાં કોલમ સ્પાન 2 આપું છું તો મારે આમાં કેટલા સેલ નાખવાના આમાં કેટલા સેલ નાખવા પડશે સંભળાય છે બધાને હા સર પણ વચ્ચે વચ્ચે કનેક્શન જતું રહે છે પણ અત્યારે તો સંભળાય છે ને હા હા તો હવે આનો જવાબ તો આપો કે સપોઝ પહેલામાં મેં પહેલી રો માટે મેં મારા ટેબલની અંદર 4 કોલમ છે 4 કોલમ માટે મેં 4 સેલ એડ કરી દીધો તો મારી પહેલી રો બની ગઈ હવે મેં પાંચમો સેલ નાખ્યો તો એ ક્યાં જશે નેક્સ્ટ રો ઉપર જશે પણ એમાં કોલમ સ્પાન હું આપું છું 2 તો હવે સપોઝ હું 4 સેલ નાખું તો ચાલશે કે મારે ખાલી 3 સેલ જ નાખવા પડશે બીજી રો માટે સંભળાય છે બધાને સર 3 જ નાખવા પડે હા 3 જ નાખવા પડશે એટલે ખ્યાલ આવી ગયો ધીસ ઇઝ અ ફ્લો લેઆઉટ અને કેવું કહીએ આપણે ફ્લો લેઆઉટ કહીએ એક નાખીએ બીજો નાખીએ તો એની પાછળ એડ થતું જાય જ્યાં વિડ્થ પૂરી થઈ જાય ત્યાં ઓટોમેટિક નવી રો ઉપર ફ્લો થશે એનો સમજાઈ ગયું બધાને અને આઈટેક્સ 7 અને આઈટેક્સ સ્ટાફ બંનેમાં સેમ કન્સેપ્ટ છે તો મેં અહીંયા શું કર્યું એક સેલ નાખ્યો કોલસ્પાન 2 આપ્યો અને બીજો સેલ નાખ્યો કોલસ્પાન 7 આપ્યો તો 9 કોલમ્સ થઈ ગયા એટલે મારી પહેલી રો બની ગઈ આખી સમજાઈ ગયું બધાને ધેન આઈ એમ એડિંગ ડેટ એન્ડ ટાઈમ તો ડેટ એન્ડ ટાઈમ માટે મેં શું આપ્યું હતું કોલમ કોલસ્પાન 9 આપી તો મારી બીજી રો બની ગઈ આખી આ રો ઉપર કંઈ નથી ખાલી કોલ્સમાં ડેટ અને ટાઈમ જ જોવા મળશે તમને ડેટ જ જોવા મળશે દેન આઈ મૂવ ઓન કે મારે આ રીતનું ટેક્સ્ટ બનાવવાની છે તો પેરેગ્રાફ મેં આખો બનાવ્યો અને પેરેગ્રાફને એલાઇન જસ્ટિફાઈડ કર્યો એમાં મારે ફર્સ્ટ લાઈન ઇન્ડેન્ટ રાખવી છે એટલે આવો સ્પેસ આપવી છે તો પેરેગ્રાફની અંદર ઇન્ડેન્ટ આપ્યું 30F નું આ ફ્લોટ વેલ્યુઝ લેશો પછી મલ્ટિપલ લીડિંગ સ્પેસ એટલે બે લાઈન વચ્ચેનું સ્પેસિંગ મારે વધારવું છે તો હું એ રીતે સ્પેસિંગ વધારતો ગયો પછી પીડીએફ સેલમાં મેં એડ એલિમેન્ટ તો કરી દીધો બરાબર હવે પીડીએફ સેલનું મારે શું કરવું છે આખો સેલ જ અલગ બનાવ્યો મેં અને એની અંદર પેરેગ્રાફ એડ કર્યો અહીંયા શું કરતો હતો આપણે એડ સેલની અંદર ડાયનેમિકલી આપણે એડ કરી દેતા હતા અથવા એનોનિમસ પીડીએફ સેલ એડ કરતા હતા પણ અહીંયા પીડીએફ સેલ મેં એક્સપ્રેસિવલી લીધો અને પછી એની અંદર એડ કર્યું છે અને છેલ્લે ટેબલની અંદર એડ સેલ કર્યો આ 9 કોલમ વાળો આખા આના માટે 9 કોલમ વાળો બોર્ડર 0 પેડિંગ બોટમ એટલે નીચે સ્પેસ કેટલી છોડશે અને હોરિઝોન્ટલ એલિમેન્ટ કેવું હશે જસ્ટિફાઈડ હશે અને પછી સેલ મેં એડ કરી દીધું ટેબલની અંદર દેન કમ્સ માય એક્ચ્યુઅલ ટેબલ મારું ટેબલ હવે ચાલુ થાય છે તો
મેં આ કેમ કર્યું? કારણ કે જો આખું લેઆઉટ ટેબલના ફોર્મમાં હોય તો મારો માર્કશીટ હલે નહીં, ફિક્સ જ રહે. એટલે મારા 9 કોલમ મેં લઈ લીધા મેક્સિમમ જે હતા એ, અને એની અંદર પછી હું ટેક્સ્ટ નાખતો ગયો. દેન કમ્સ માય ફર્સ્ટ સેલ સિરિયલ નંબર, રો સ્પાન કેટલું છે? 2 છે, કારણ કે મારે 2 રો જોઈશે અહીંયા, બરાબર. દેન કમ્સ સબ્જેક્ટ, દેન કમ્સ થિયરી, પ્રેક્ટિકલ અને રિમાર્ક્સ. એટલે પહેલી રો ની અંદર 1 2 3 ને 4 ને 5 જ સેલ હશે, તો 5 સેલ આવી ગયા. બધાના રો સ્પાન મેં આપેલા હશે, જો 5 ના. આને કોલ સ્પાન આપ્યું થિયરીને, આને રો સ્પાન આપ્યું કારણ કે આ 2 રો નું જોઈએ, આ 2 રો નું જોઈએ, આ 2 રો નું જોઈએ, આ સિંગલ રો નું જોઈએ છે, પણ કોલ કેટલા? 3 જોઈએ છે, તો કોલમ 3 આયા. એ જ રીતે પ્રેક્ટિકલના કોલમ 3, રિમાર્ક્સ ની અંદર રો 2. દેન ટોટલ માર્ક્સ, then maximum marks for passing અને marks obtained. Again total marks, maximum for passing અને marks obtained. Is this clear to all? મારું ટેબલનું લેઆઉટ અથવા હેડર બની ગયું. Now I will add this values in my table. આ બધી વેલ્યુઝ હું મારા ટેબલમાં એડ કરતો જઈશ, અને છેલ્લે ટેબલ કમ્પ્લીટ થયા પછી ઇવન આને પણ મારે ટેબલના ફોર્મમાં જ છે. ઇફ આઈ ગો ફર્ધર, હું બધું જેમ જેમ મળે એમ ટેબલની અંદર એડ કરતો જઉં છું. છેલ્લે ગ્રાન્ડ ટોટલ આવ્યું, રિઝલ્ટ આવી ગયું ફેલ, એડ પીડીએફ સેલ ટોટલ 400 300, મારું થિયરી ટોટલ કેટલું છે, પ્રેક્ટિકલ ટોટલ છે કેટલું આવી ગયું, સીટ નંબર મેં સ્પેસિફાઈ કર્યો. દેન ગ્રાન્ડ ટોટલ એન્ડ રિઝલ્ટ, ગ્રાન્ડ ટોટલ અને રિઝલ્ટ સ્પેસિફાઈ કરી દીધું, અને સેમ સેલમાં છે એટલે ચંક એડ કર્યો આપણે, અને છેલ્લે એ ફ્રેઝ એડ કરી દીધું સેલમાં. દેન કમ્સ નોટ્સ, તો નોટનું મેં ફોન્ટ ડિફાઇન કર્યા, ડિસ્ટિંક્શન, ક્લાસ ને બધા એડ કર્યા. પણ કોલ્સ પણ કેટલા છે? 9, અને પછી કોલ્સ પણ કેટલું છે? ડિસ્ટિંક્શનનું 3, અને પછી બાકીનાનું ફર્સ્ટ ક્લાસ વિથ ડિસ્ટિંક્શનના 6. સમજાય છે બધાને? એટલે મારું ટેબલ જ છે આખું. ધીસ ઇઝ માય હોલ ટેબલ. ટેબલની અંદર જ મેં બધું અરેન્જ કર્યું છે કોલ્સ પણ ને રોઝ પણ નો યુઝ કરીને. એટલે મારો કન્ટેન્ટ બિલકુલ હલે નહીં. અને છેલ્લે ડોક્યુમેન્ટ મેં ક્લોઝ કર્યું, અને હા, નેક્સ્ટ પેજ લેવું હોય તો શું કરીએ આપણે? doc dot add table layout, મારું જે ટેબલ આખું બન્યું એ ડોકમાં મેં એડ કરી દીધું, ડોક્યુમેન્ટમાં જે આપણે પહેલા બનાવ્યું હતું. અને ડોક્યુમેન્ટમાં શું કર્યું? નવું પેજ લઈ લીધું, અને નવું પેજ વિથ સેમ માર્જિન સેટિંગ્સ ઇટ વિલ બી એડેડ. અને જેવું એડ થાય એટલે ઓટોમેટિકલી શું કરશે? આ પ્રોસેસ ચાલુ કરશે પાછી. કોલમ વિડ્થ આપી, ટેબલ બનાવ્યું ફરી નવું, અને ફરી પાછો લોગો એડ કર્યો, ફરી નામ એડ કર્યું. દરેક પેજ ઉપર દરેક સ્ટુડન્ટ માટે માર્કશીટ બનશે, અને સેમ પ્રોસેસ ચાલશે. સમજાય છે બધાને? યસ સર. અને લાસ્ટમાં શું કરીએ છીએ આપણે? ડોક્યુમેન્ટ ક્લોઝ કરી દઈએ છીએ લૂપની અંદર. આ લૂપ હું મિનિમાઇઝ કરી દઉં તો તમને આઈડિયા આવી જશે. દરેક સ્ટુડન્ટ માટે લૂપ છે. ડોક્યુમેન્ટ ક્લોઝ થયું, એની બહાર ડોક્યુમેન્ટ ઓપન થયું હોય, બરાબર? ડોક્યુમેન્ટ ઓપન થયું, ડેટા ફેચ કરી લીધો, પછી દરેક સ્ટુડન્ટ માટેના આપણે પેજીસ એડ કરી દીધા, છેલ્લે ડોક્યુમેન્ટ ક્લોઝ કરી દીધું. ધેન વોટ હેવ ડન? આઉટપુટ ટુ એરે, મેં બાઇટની અંદર એરે લઈ લીધી. મેં અહીંયા જે ડોક્યુમેન્ટ ઓપન કર્યું હતું, અને પછી મેમરી સ્ટ્રીમ આ રાઇટર બનાવ્યું હતું, રાઇટરનો ગેટ ઇન્સ્ટન્સ આપણે લીધો હતો, ડોક ને આઉટપુટને એટેચ કરી દીધું. ડોક્યુમેન્ટ સાથે શું કર્યું હતું? આઉટપુટને એટેચ કરી દીધું. નાવ વોટ આઈ એમ ડુઈંગ, આઉટપુટ ડોટ ટુ એરે મેં લઈ લીધું, એટલે એક મને બાઇટની એરે આપી જશે. અને આઉટપુટ ડોટ રાઇટ બાઇટ ઇન્ફો 0 ટુ બાઇટ લેન્થ, જેટલી ટોટલ એની લેન્થ છે 0 ઇન્ડેક્સથી લઈને લાસ્ટ ઇન્ડેક્સ સુધીનું બધું હું શું કરું છું? રાઇટ કરું છું આઉટપુટ સ્ટ્રીમમાં. અને આઉટપુટ ડોટ પોઝિશન ઇક્વલ ટુ 0. છેલ્લે હું શું કરીશ? ફાઇલમાં કન્સ્ટ્રક્ટર છે ફાઇલ ક્લાસનું, મારે મેમરી સ્ટ્રીમ આપી દીધી, મારે કઈ રીતે પીડીએફ ફોર્મમાં જોઈએ છે, અને સ્ટાર પીડીએફ ફાઇલ નેમ, અને યુઝર જ્યારે ડાઉનલોડ કરશે ત્યારે એને શું નામ મળશે એ આવી જશે.
તમે જોઈ શકો છો મેં ડાઉનલોડ કરેલી છે ફાઇલ 25/11/2020 ટાઈમ આવી ગયો એ જ મારી ફાઇલનું નામ મેં ઉપર આપેલું હશે છે અહીંયા માર્કશીટ ડેટ એન્ડ ટાઈમ નાવ .toString અને .pdf તો એ નામથી જ ફાઇલ મારી ડાઉનલોડ થશે આવી ગયો દરેકને ખ્યાલ કઈ રીતે થાય Yes, sir. છે ઓકે સો ધીસ વોઝ વિથ iTech Sharp iTech 7 માટે પણ તમે એ જ રીતે કામ કરી શકો છો પણ ઓકે વાંધો નહીં જોઈ લઈએ આપણે ચાલો iTech 7 માં iTech 7 માટે મેં શું કર્યું મારો પીડીએફ રાઇટરનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો પહેલાં પહેલું તો શું કરવું પડે એ જોઈએ આપણે we go to NuGet package manager we need to go to browse tab iTech 7 ની અંદર ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ એડ કરી છે you can use iTech 7 for ગુજરાતી પીડીએફ ફોર હિન્દી પીડીએફ પણ તમે કરી શકો છો અને એના માટે તમારે આ આર્ટિકલ વાંચવાની જરૂર છે ડિસ્પ્લેઇંગ ટેક્સ્ટ ઇન ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસ ઇન સિંગલ પીડીએફ ડોક્યુમેન્ટ એક નહીં આખી ગુજરાતીની પીડીએફ હોય તો વસ્તુ અલગ છે પણ એક જ ડોક્યુમેન્ટની અંદર તમારે અલગ અલગ લેંગ્વેજ ડિસ્પ્લે કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો બરાબર એના એક્ઝામ્પલ્સ પણ આપે છે એનો કોડ પણ આપ્યો છે ને યુ કેન સી these are all 4 different languages અને ક્યાંથી આવ્યું XML ફાઇલ છે એમાંથી ફેચ કરીને લઈ આવે છે સો you get this library અને એ એક્ઝામ્પલ્સ અહીંયા છે લેંગ્વેજ ફાઇલ કેવી રીતે બનાવવાની એના એક્ઝામ્પલ્સ અહીંયા આપેલા છે you can download this iTech 7.02 and include it in your project or you can go to NuGet package manager which is more advisable is iTech 7 મારો અવાજ Hello, આવે sir. છે કે કપાઈ ગયો બે વાર લોસ્ટ થયું હમણાં હા એ ખબર પડી મને ખબર પડી હવે આવે છે અવાજ યસ સર હા એટલે મારે હા સર આવે પણ સર વારે વારે કપાય છે પણ નેટ આપણું ચાલુ છે ને પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ જ છે ને Yes, sir. મોટી જાય સર સ્ટોપ થઈ જાય બધું એક એક લોચા પડ્યા છે જોઈએ એ નહીં કરીએ આપણે પણ પિંગ કપાય છે સર તમારા ઓકે મારો વિડિયો ઓફ રાખું ખાલી માઇક ઓન કરો કદાચ ઓછી બેન્ડવિડ્થ યુઝ થાય સંભળાય છે હવે બધાને હા સર ઓકે તો આપણે iTech 7 સર્ચ કરીએ અહીંયાથી આને ઇન્સ્ટોલ કરી દઈએ મેં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે લેટેસ્ટ વર્ઝન છે 7.1.13 જે અહીંયા બતાવે સાઇટ પર એ 7.02 છે તમે GitHub પર જશો તો તમને વાંધો નહીં મળી જશે અને અહીંયા પણ છે રિલીઝીસ એના બરાબર રિલીઝ iTech Core છે 7.1.12 અને આપણે જે અહીંયા યુઝ કરીએ છીએ કયું છે ઓકે 13 છે એટલે આપણે લેટેસ્ટ વર્ઝન જ આપી દે છે NuGet પેકેજ મેનેજર એટલે આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી we go back to our code આ એકવાર ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી you need to include this libraries kernel.pdf kernel itex.layout itex.layout.element itex.layout.properties અને colors અને પછી એટલે કલર એટલે કલરિંગ આપણે જોઈતું હોય તો કલર્સનો યુઝ કરીએ બાકી ચાલે પીડીએફ રાઇટરનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો અને એને પીડીએફ ફાઇલ ક્યાં બનાવી છે આપણે એનો પાથ આપી દીધો we can use same method which we had used in MVC for creating PDF files and directly sending it to the client machine ડાયરેક્ટ ક્લાયન્ટના મશીનની અંદર PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ થઈ જાય એવું તમે કરી શકો છો પણ એના માટે તમારે અહીંયા response.write પાછું ગયું